ja oletatavalt saab sellest olema viimane 5. osa, ta võib küll tulla pikem kui 1 tund, aga täna saatis mulle siis 6. oktoobril 2025 saatis mulle Wolt vastus, et ikkagi mingid minu dokumendid, et me ei ole ikkagi ära unustanud sind. Ja siin ühes videos ma küll rääkisin, et me ei ole nagu näinud nagu kolhoosniku tüüpi ja selliseid asju linnas elektrilisi sõitmas, siis tegelikult ma eksin. Ühes sõidus ma mäletan, kui ma sõitsin Kivi tänava poolt mööda Pikka tänavat ja hakkasin keerama Raatuse tänavale, siis ülekäigus sõitis üle nagu selline Maikoe linn, Hõh 10 tüüpi selline asi. Ma tean, et võib-olla see metsatehnika pood, mis on seal Võru tänaval, et seal midagi vist sarnast oli, aga nad olid naeruväärselt väikese akuga, kui Venemaal müüakse neid 60-voldiseid ja on 70 ampertunnised ja isegi 100 ampertunnised akud. Vot nii. And here it's maybe it's a last, it's a 5th part, but it's being maybe it's a longer. And it's again, it's a Volt sends me again this message or letter, email it sends, and they say that they still working with my contracts and documents. It's very strange. Some days ago they say that my contract is denied. And it's very strange. And in one day, yes, I'm seeing that some bicycles, electric bicycles, like it's Maikoe-linn Hõh 10, but in Estonia, I don't know who is where we can buy that. It's not in AliExpress. Итак, здесь у нас продолжается 5-я часть, может быть, он будет длиннее, но в одном месте я видал, вот все-таки на видео тоже осталось такой электромопед, нас называется малыш-мопед, как этот Maikoe-linn Hõh 10, но у нас продается, в одном месте я вроде уже видал, но там смехотворно маленький аккумулятор, но объемом. А обычно аккумуляторы должен быть тут 70 ампер-час или 100 ампер-час, ну где-то так. И 60 вольт. Но у нас, наверное, по-моему, у нас было там 15-18 ампер-час и 48 вольт. И еще самое странное, сегодня, 6 октября 2025 году, из Вольта пришел опять ответ, что они все-таки занимаются с моими этими документами и контрактами. Итак, завтра будет 7 октября, день рождения дедушки Тупина. И как раз, может быть, ратным трудом, как этот... празднуем его день рождения. 7-8 октября в Эстонии, ну, в Тарту, обещают, что хорошая погода. Вот такого Maikoe-linna я вроде видал в одном видео, это видно. И он ехал на пешеходных дорогах. Вот странность такое. Rääkisime selle kutiga, kahjud mul videosse jäänud, ta elab minu ligidal elektriratast ja ta tahab uut osta endale ja siis ma helistasin talle peale, et siis tal on minu number, et lepime kokku, lähme sinna minu tuttava juurde vaatama seda asja, et 750. Ma ütlesin ka, et ainuke, mis tal ei ole püsikiiruse seda hoidjat ei ole. Ja вот самокатчики, хуячики. Парень. Молодой такой в городе. Никакой 25 километров в час ограничения там никакого не было. Еду опять этот гриль, но теперь этот под другим именем, какой-то там Алькатрас или Алазанс или что-то такое. Так, солнце прямо напротив, ни хрена не видно. Да, этот. Ну так, уже готово. And the order is ready. And how much have it's the time? I have it's a time. It's now it's 1 minute. All right. Итак, здесь там забыл ключать, пришел один курьер,
эстонец. И он хочет вроде как электровелосипед. У меня у знакомого есть, у него тоже есть, но... Nii, Ott, tellimus. Need kaks asja, jah. Эти две вещи. Хорошо. Сказал узбек. Ikkagi pidi koti lahti võtma, muidu ei saanud teda. И так все-таки там одну коробку немножко побольше было, и надо было все-таки открывать как кормушку этого сумки. Head õhtut. Из окна было велосипед видно. Полурусских, полуцыганов тоже не видно было. Вроде. Там у нас коллега. Так. Hesburger. Ой, туда ехать. Центр. Квартал туда. Да, далеко туда. В каком смысле далеко? Ну да. Может быть, мне лучше тоже ехать сейчас как машина. У нас велосипедная дорога есть. And we have it's a bicycle road. But I wants to ride like it's an ordinary car. I think that it's I can ride it's like it's a little it's faster. Like it's a car. Так.
17-16 sekundit. And it's 13-12 seconds. Итак, уже 10-9 не надо туда, сразу уже опять под конем сделать. А мы сюда. Гораздо быстрее так ехать сюда, чем крутиться по пешеходным этим дорогах там. Но неприятно. Nii, palju meil aega on? 1 minut. И так у нас время есть сюда попасть 1 минут. Так, берем. Mirabel. Ja kuhu sõita? Issand, mis tänavad need on sellised? Tähe ja sõbranurk. Ja siis Tähe ja Alevi. Selge. Tere, tellimus Mirabel. Peaks olema vist selline nimi. Mirabel. Jah. Kas siin on midagi lihtsalt ümber minevad ka või? Jook ja toit. Siin on jook? Aga miks ta nii kuum on? Ei, see on toit ja siin on... Ja, siin on, jah, selge. Jällegi sinna samasse Karlovosse. И так опять тот самый почти, куда мы раньше ехали, это Карлово. Можно так сказать, почти по такой же маршруте. А так как мне все это поставить? Здесь у нас уже места уже мало. Вообще-то что хорошо, что места мало, потому что здесь есть напитка. Что этот не может перевернуть этот. Nii. Куриный кебаб, бургер какой-то 750, что у нас вот такое, и все это очень дорого. По-моему, я один раз говорил в другом видео, я еще не сделал это видео. Я там говорил, что я, например, могу весь длинный день, или какой длинный день. Меня не тянет покушать. Этот, я не знаю, как это, советско-армейская закалка, что ли. Могу долгое время без всякого такого еды быть. Только вечером дома начинаю так потихоньку что-то сделаю. Или что-то уже сделанное там есть. Nii. Kell on 18:08. Me oleme 5 tundi väljas olnud. И время 18:08. Это значит, мы 5 часов и 5 минут уже где-то тут. Так, первый. Tähe 85. Olgu. Teeme nii.
Mis see tänav siin on ennem seda? Ei hakka, vaatame kaardi järgi. Я начинал подумать, а что же улица там крестуется. Не буду, просто едем тупо по навигатору. А так посмотрю на всякий случай, что за улица там или что за дом там. Так поедем по навигатору едем. Kas oli tähe 85? Я уже адрес забываю. Был ее этот улица Звезды 85. Да, так оно и есть. Google Maps поэтому плохо, что если он поблизости этого адреса, он ошибается, там 2-3 дома может ошибиться даже. Но он все равно показывает, он сразу показывает, что мы как-то приблизительно на месте. Но на самом деле me mimo ехали или не доехали. Google Mapsi üks asi on, halb asi on see, et ta näitab nagu tihtipeale, et nagu oleksid sa juba kohal, aga tegelikult on kas puudu sellest majast või on või 2-3 maja puudu või 2-3 maja edasi. Et see on selline asi, mis nagu neid siin ei tee seda poogen, mis siin on. Idak 400 meetri pärast keerake paremale. Что здесь сейчас было. Просто едем. Так, здесь плохой люк какой-то был, а здесь прыгать можно было. Так, что-то здесь, да. Так. И опять мы уже этот маршрут уже видали. Улица Парка или Парковая. Ну, как-то так. Если так. И улица Звезды. Прямо куда-то поедем. И потом по этой улице дальше едем. Солнце напротив, ничего не вижу. Сейчас уходит за домами, а у меня напротив велосипедист катается. Так, я еду 27 километров в час вверх. Да. Что-то... А вдруг какой-то замыкальщик здесь. А это что у нас тут на дороге прямо тут стоит такое? Keerake vasakule. 85 maja, see peab olema paremal pool. И дом 85, он должен быть на правом стороне. Так, что тут направо у нас? Ничего, пустота. 800 метри pärast saabute sihtkohta. И уже за 800 метров уже первая точка. Вот здесь недалеко вот отпрессовали меня, я покажу. Ja siin pressitigi, vot selle koha peal siin varsti ma näitan kohe, pressitigi välja. Siin oligi niiviisi, et ta ei saanud minust mööda. Ahoi! Это этот парень был здесь, который...
Nii, ta ei saanud minust hulka aega, ei saanud must mööda. Ja siis nüüd kohe siis selle Linda, natukene Linda poest edasi, ennem siis seda vaba nurka keeras ta mulle, kuigi sealt läheb tee laiaks. Aga ta ei saanud siin must hulka aega mööda. И здесь машина прессовал, я немножко показываю. Он не мог мимо, здесь много машин было. И он не мог мимо проехать. Он попробовал так, и вот этот пьяный полицейский. И здесь уже дорога широкий. И он вот здесь прессовал где-то так, что я упал сюда на этот асфальтный кусочек. Вот так он удался так сделать. Так у меня право есть ехать. И все в колене было, кровь и все такое. Потом у меня надо было как раз сюда повернуть направо. Там против этой улицы Выру, там Максима большой, этот маркет этот. А там аптека тоже есть. А я там товар отдал и сразу ехал в аптечку, а там этот, как это, не кислород, а водородный, ну этот такой чистительный, он есть сумки там купил сразу там. И вот так оно и было. Так, 85 начинаем посмотреть. Так, этот что ли? Так. Наверное, этот том был. Нет, 85 этот здесь. Посмотрим на всякий случай. And it's 95 it was. It's 95. Tere teile, jah. Ma alguses, ma olen kunagi siia vedanud ja ma millegi pärast arvasin, et siia, sellepärast, et see kaardisüsteem on selline, et ta lülitab ennast välja, ütleb juba ära, et ma olen juba kohal. Noh, see mis on, eks ole. Nii, teil oli Hesburger või oli selle... Aha, selge. Kurat natukene küll ebameeldiv, aga meil on puhtad prügikastid. Mul on teine koorem ka siin peal veel. Nii, aga head isu teile. Ja. Aga see on hea mõte, et just siin samas elada. Ja esiteks mõnus linnaosa ka. Ja. Olevi 30 suur maja. Mis kuradi maja see selline suur on seal? Ma tean seda maja, aga järjekordselt mul ei tule see millegi pärast see maja ei tule mulle meelde. Lihtsalt lähme, sõidame sinna labaselt lihtsalt sinna kohale. Aha, tean seda maja. See on mingi vana katlamaja või midagi niiviisi. И так следующий. Это старая котельная или... Там завод какой-то было. У меня там, по-моему, даже там котельная была у них тоже. И там у меня у друга детства, там, по-моему, даже мама работала, ну, как этот котельный. Ну, это там какой-то там газовый битуменный, он не каменный уголь или этот. 200 meetri pärast. Keerake paremale. Не на шланцах было. И вроде там работала. И вот здесь из этого места, если я упал, то где эта трава на это место было бы. Он так столкнул меня. Да, наверное, все это колени и все это ничего не было бы, наверное. А так как раз я попал этот маленький клочочек этого асфальта, что на правом стороне было. Nii, ja kui oleks juhtunud niiviisi, et kui mind siit välja pressiti ja kui ma oleks kukkunud sinna täpselt selle, või lükanud sinna muru peale, aga ta lükkas mind täpselt sinna selle väikese sissesõidu selle asfaldi tee peale, sellepärast ma sealt siis sinnagi
sattusin, nii näitan igaks juhuks käega ka, et suunda, et ei ole nagu mats. Nii, ja 300 meetri siis ei pärast oleks võib-olla midagi häda paremale. olnud. Aga peeglil olid küll enne mõrad sees, kui siit nüüd näha on. Aga 2 pisikest mõra tuli juurde. И вообще-то да, у зеркала были раньше, были уже этот у зеркала были раньше, были трещины были. Но когда я последний раз упал, еще 2 последние еще прибавились. И этот я не упал. И этот, что трещины с первичным пришли, этот не из этого, что я упал, а велосипед сам упал от сильного ветра. Вот так. Как-то так. Так, 200 meetri pärast. Keerake paremale. Так, а где этот? Так, мы здесь уже. Так, как я мимо еду? Keerake paremale. Куда я все время мимо еду из этого? Keerake paremale. Seejärel keerake vasakule. Keerake vasakule. Он мимо меня везла по карту. 400 meetri pärast. Keerake vasakule. Так, где этот дом? Я не понял. Он крутится, вертит меня здесь и здесь. Я не могу понять, где этот дом тогда, где этот конечная остановка. А как это так? Как он мог так меня вести? Я доверился на этот... Я доверился на этот не калькулятор, а этот навигатор. А он меня везет сюда, туда, сюда, туда. Keerake vasakule. Seejärel keerake vasakule. Я по синей линии уехал. Sõitsin sinist liini pidi ja vaatasin, et ei, no kurat, et nagu, mis asja, jah. Keerake vasakule. Seejärel saabute sihtkohta. Nii, siin on see suur ka tehas, see maja selline. И здесь этот большой заводской дом такой. Вот, ну вот это заводской дом здесь. Он меня везет куда-то, черт его знает, как он везет меня. Olete kohal. Да. Так, теперь другой квест, где этот квартирка, хуирка здесь есть. And now it's next quest. Where is in here? In here and everywhere is it's have its different apartments. And let's try to understand where is it.
Да, этот. See uks. Этот в советское время завод был здесь. Выглядит как кетто-дом какой-то. Nii, tere teile. Ma vaatan, kus ma selle telefoni saan sokutada siia trepi peale. Nii, mul oli teine tellimus ka enne seal tee peal, et siis kõik võttis aega natukene. Nii, siin on kohe 2 asja meil. See on kohe karbis. Nii, 1 ja siis see ka. Nii, palun, head isu teile. Head. Nii, tegin lukud täielikult lahti, так открывал замки и эти молнии полностью, как-то не хорошо было. Так. Отсюда нам заказов не придет. В общем-то, надо куда-то опять в город ехать. Камера куда-то уехала. And from here, we not get any orders. We need to ride it back to the central city. And the clock is 6:28, and it's now how much we was getting. And first ride was it's a 2:51, and the second ride was it's 2:65. Итак, куда? Первая поездка 2:51, второй 2:65, этот 251 рублей, 265, общая копилка 36,40 и 3640 и только 13 поездок. And it's all it's together, it's 36:39. I'm not expect that it's today it's so much. I'm was hope that it's being maybe it's 20, maybe it's a 25 euro, but not more. На самом деле я ждал только что сегодня. Так, коэффициент упал, и они уже не пидораса фиолетовое, а такое говно коричневое. Вот 1,3. Теперь я уже тоже знаю, что такое терминология, что такое зелено. Похоже. Вот еще, да, хочу сказать, что у нас нету никаких таких бонусов, ни алюминиевых, бронзовых, чугунных, цинковых, коралловых, янтарного такого, или как компании такого нету, чтобы какой-то, чтобы добавился какой-то, или ты сделаешь 10 поездок, у тебя там добавить какой-то там 1000 рублей. Нету никакого, просто сколько есть, только есть. И преимущества никакого перед другими у тебя нету. Так, ехали 44 километра и получали 36 евро. Так. Как 36? По-моему, 35 было. 36-то.
что мы не по балансе. И этот официальная поездка, что этот... У меня же были когда-то, что 1 евро 1 километр, вроде так. А этот здесь меньше. Ехали и получали только 36, а катались 44. Две собачки, маленькая девочка, и они гуляют. Так. Ну и обратно в центр город. Что сделать? Едем умеренно. Едем 25 км в час, как и разрешено. И вот здесь это место, где мы рисовали. И здесь дорога широкая была. Да, вот сюда где-то я попал. Нет, это там было. Это я уже... Или... Так. Здесь было все-таки это, по-моему, да, здесь это было. Потому что я здесь повернул наверх. Да, здесь налево. Ja siin vasakul oli see koht just. Kurat, siin läks tänav laiaks ja ta keeras nimelt, sõitis mulle niiviisi otsa. Ma tumedam auto, kas tume hall või mitte must just, mitte selline tume must, aga mingi tumedam auto. Marki absoluut, ma isegi ei vaadanud, no tähendab, või no ma ei üritanudki vaadata, tähendab. Ja kui sa veel sellest peeglist üritad veel vaadata ka ja siin kõike seda jälgida, ega sa tegelikult, osad autod on ka nüüd niivõrd nii-öelda sõna otseses mõttes on nad ühte nägu, et sa ei tee alati enam kindlaks, mis on mis, alles siis, kui sa näed logosid, näed. Tihtipeale ei näe ka neid. И опять парашником едем обратно. Вот так. Вот этот судьба Тартуского курьера, что нету окружности таких мест, откуда ты можешь получать заказы. Тебе надо все время вернуться в центр города. И здесь есть одно пицца. Здесь тоже какие-то места, но иногда они закрыты, иногда открыты. А сегодня воскресенье, наверное, закрыто. И просто ничего делать, тебе надо просто возвращаться. And it's again, we are empty and we not get from here any orders. And it's a Tartus system that we need to ride it again, always need to ride it back to a central city. Собачка такое было. And it's sun it's after 1 hour is completely going down, and I think that it's I'm finishing, and now it's maybe it's one ride, and after that it's I think it's we ending. Так. Улица Калеви. Едем по центру, в сторону центра.
Так, по-моему, я мигающая система... А, да, у меня 22 была скорость. Тоже показывала 22. Направо поворачиваемся. Улица Склада. Склад. Tahtsin just siia keerata. Улица Склада. И поедем прямо туда, где этот квартал. И туда, наверное, волшебную на этот волшебную скамейку, может быть, я уже не поеду. Центр в городе сегодня, да, может быть, они заказы не принимают уже. Не могу быть уверен. Просто кто там люди приходят, там им сделают. Так, я как раз хочу сюда ехать, потому что я же тоже машина. Привет. Так, этот курьер здесь был. Здесь нету, здесь хорошего места, где вообще-то сидеть такое. И если мы так смотрим на это. Там, где этот павильоны цветочников, там только может быть. Там как-то странно. Ты как этот... Так, знаю, куда мы едем. Место странное, но своеобразное. And we now it's going to wait the next order in the to a strange place. And it's not to here. And it's no, all right. It's hard to explain. But it's easiest to see it. И так трудно объяснить, но он здесь уже близко. Так. Вот как-то так, перед театром. And we are in the front of the theatre Vanemuine, if you're seeing it. And we're trying to sit in here. I think that it's not very gold, but it's metallic. И это чугунные такие, но они не холодные. Перед театром главный вход. И здесь такой. Для меня это тоже этот рекламный плакат этот мигает. Да, этот камера снимает этот 59,94 Гц, но надо брать этот, сделать 50, тогда и лампочки не мигают. Так. Все, vurubаем один момент kaamera. Ja mida tahaks näidata, et näha, et inimesed tulevad teatrist, aga see võib kõik ühel hetkel katkeda ja parasjagu tuli ka tellimus. И 2 заказа. Берем. И через речку надо поехать.
and it's 2 orders. And it's one it's in Kvartal. And вот что я хочу сказать. Сейчас мы видим, что люди выходят в театра. Но если Путин страна нападает на нас, мы этого уже никогда не увидим, что как еще люди ходят еще в театр. And then what I want to show is people is going out from a theater, and it's not being after some period, and it's Putin land is starting to it's a war against the Baltic states, and that's all. And maybe we seeing that it's the last time in the life. И на самом деле, может быть, мы действительно этого зрелища, когда люди выходят из театра. Так. Что люди выходят из театра и больше мы никогда такого не увидим. Так, мне вот лучше сюда ехать. А мы едем сюда, в этот угол. Опа! Давай. Два заказа. And it's 2 orders. And let's trying to understand where we need to ride. It's Liiva ja Ujula nurk, Hruštšovka. Nii, tean seda. Ja järgmine koht on kaugele sõit. Nii, ja see järgmine koht on Muru ja Kummeli sinna kanti. No olgu, jah. Need saavad olema viimased sõidud. И потом другой стороне, и это 2 последние поездок. Все. И нам на сегодня хватает. Давайте вырубаем сейчас. Siin näeme Wolti kullerit, и здесь мы видим машины Wolt Courier. И он где-то через дорогу машину спрячет. А мы уже должны быть поставить лампочку, бегать. And we must be less it's being blinking that light it's needed. Итак, lampočku поставили, nii lambikese panime tiksuma siia. Nii, vabastame lukust and realizing from a lock, and it's riding to the
Central City. And they being, yes, it's the last two rides. Итак, да, это будет 2 последних поездок этого дня. Да. Повернем сюда. Едем через рынок. Этот настоящий рынок. Оригинальный, перед войной сделанный. Этот еще более-менее сохранилось после войны, и этот восстанавливали. И памятник архитектуры. Вот так. But maybe it's what was it's not, it's a beautiful maneuver, but we're doing that. Итак, некрасивый маневр, но мы все-таки этого сделаем. Да, потом, когда начинаем ехать, переднюю лампочку тоже поставим мигать. Kvartal peale võetud. Uulitsa kampus oli muidugi see koht meil. Ja sõidan ikka õiges suunas. И только сейчас нажимал, что мы брали этот новину. И нам надо сюда. И здесь уже готово. I can hear that the order is it's ready. Singing sits it up in La Grande. Risto Hõh tellimus, ma näen siin on. Seda vilkumist on isegi näha. Kaamera seda ei näita muidugi. Этот мы сюда поставим другое поделение. Да тут без разницы уже, наверное. Так, чтобы все это не упало внезапно. Nii, saime Uulitsa kampusest ka läbi, sõidame mööda Rüütli tänavat, Laia tänava pool. И мы едем по улицу Рыцаря и улица Широкий. Через ход он будет очень узким. Через ход он будет очень узким и односторонний. И оба стороны будет будут не пешеходные, а велосипедные дороги будут. И вот сейчас они закрывают один из артеров, который в городе здесь. Так, автобус, главная дорога.
показывали рукой, и мы едем сюда. И улица купательная или как это, как-то так. Не бассейновая, но как этот. У меня здесь школьный друг живет на этом доме, и мне показывается, что мне надо попасть на 5-й этаж. Вроде как-то так. Все, начинаем нарушать немножко. Nii, hakkame natukene rikkuma, sõidame natukene varem välja. Nii. Esimene peatus on kohe Ujula täna Varsi juures, kohe esimene Hruštšovka. And it's first Hruštšovka is a being, it's like it's not direct translated, it's a swimming pool street. But it's I don't know how it's translated. And that's Hruštšovka. И вот этот Hruštšovka здесь на самом деле. See, ma vaatasin, kuidas te sõitsite, on ju, tegelikult on niiviisi, et see jalakäija märk ei anna jalgratturile üldse eesõigust. Ja siis isegi, kui on seal jalgratta märk, siis see ainult on informatiivne see silt, aga ma lihtsalt, ega ma ei loe seda moraali, aga ma lihtsalt, et nii, tundub, et üks sektsioon tagasi. И каждый подъезд 15 квартир. Это значит, что оттуда начинается, наверное, да. Да. Наверное, последний. Университетский спортхолл. And it's a university sport hall. It's in here. And maybe it's a 4th floor, but I'm not sure. И мы видим, какие маленькие квартирки здесь, в Хрущевках. В Тарту когда-то была самая длинная Хрущевка. Ja kunagi oli see Tartu kõige pikem Hruštšovka. See on ajapaiga piltide peal on see isegi olemas. And if it was being started with Hruštšovka style houses, that is was its longest Hruštšovka in Tartu. Nii, teile. Kas te teadsite, et see oli kõige pikem Hruštšovka kunagi, kui see Tartus ehitati? Isegi ajapaigas on pilt olemas, kuidas on selle avamine. Et muidu oli kas mingid siis kahe... Nii, kus teil oli? Cheest. Ahah, selge. Siis on ta mul siin pool. Mul on veel teine sõid kuhugi sinna murude ja... Paul või? Jah. Ah, selge. Aga palun jääd isu. Nii. Если одном этом этаже так много дверей,
Мы так там понимаем, что квартирки здесь. Так, у меня даже лампочка мигает, я вижу. And I'm seeing that it's my bicycle. First light is blinking. And temperature in the streets, it's normal. We can ride without any clothes. It's evening. And today it's unnormal warm fever. But in the 1 year back was all the September was it's warm. Итак, повернул здесь. Лестница была сломанная. Я подвернул сейчас ногу, и нога вроде так хромает. Вот так. Такие hrenovina здесь такое. Ja väänasin jala välja, seal on trepiaste oli katki ja jalg läks viltu peale, sealt oli tükk väljas. Ja väänasin jala välja ja jalg on praegu valus. Kurat, ka on ikka nõmedus, mida kuradi kõik ei oska arvestada. Ise just mõtlesin, et hästi rahulikult nimelt kõnnin, et mitte põlvele liiga teha. Kuramus küll. Nõudus. Так, следующий адрес. Muru 26, keskmine trepikoda. Так, Muru 26 и средний этот... И средний этот подъезд. Так приближительно смотреть. Ну, в общем-то, знаю. Так, понял, куда мы едем. Угу. Suunduge loodesse. Направляйте северо-запад, говорил нам голос. А здесь курьер была. Что курьер была? Девочка. And in here was it's a girl, it's a car courier. And it's a bicycle road. In here it's and I don't know how it's a camera is recording now. It's being darker and darker. Riding very slowly, 22 kilometers per hour only. И машина здесь так узко сделана специально. И, конечно, ерунда, что все это сделали сейчас, все это, что машина не может мимо ехать из этих машин. Хотя он может ехать быстрее меня. Он еще до сих пор там где-то сзади, там я вижу, там не глаза, а эти фары вижу. И вот он сейчас только где-то здесь выходит через я не знаю сколько, уже через 200 метров уже или больше. Мог мимо ехать. Так, а мы сейчас тоже на большую дорогу поедем. И мы едем вверх между красными скалами. And we are riding it up to through red rocks. And we're driving it now, it's a little bit faster. I don't know what quality is being on the video recorded now. I was thinking that it's to buy to the DJI Osmo Action 5, not Pro it's called, and standard complete. But I'm seeing that in the middle of October is going out, realized the DJI Osmo Action 6 and all the batteries and the lenses that I have, it's all is
same, can I use it the same? Absolutely. And I think that yes, I'm waiting when it's realized DJI Osmo Action 6. Итак, я подумал, что может быть, куплю. Какой-то тут пару недель назад смотрел, что DJI Osmo Action 5 можно купить. А вдруг я вижу, что в октябре уже выходит уже DJI Osmo Action 6. Точно такие же батарейки все ходят. Все мои линзы подходят. И все такое. Что... 600 метров pärast saabute sihtkohta. Что все. Ждем нового этого. Там, конечно, там уже 120 кадров в секунду и всякое 8К и такое. Но для Ютуба это все бессмысленно. Ютуб затуманит и так, без всяких этих. И большинство редакторов не поддерживают какое-то там 120 кадров. Так, что у нас тут? И последняя поездка я здесь и сделаю так, чтобы сервис выходил, чтобы он не мог бы нам дать новых этих заказов. А нам вперед. Olette kohal. And something in here it's, but I think that it's that. I'm not sure, but let's see in the Bolt map. Итак, он дает такое, что он говорит, что мы на месте, но на самом деле мы, может быть, и не на месте. Так. Nii, aga palun, head isu, jah. Итак, сервис вырубаем. Показывал, что вообще в другом стороне. Ну, черт с ним, хорошо. Но я все равно бы нашел. Все. Мы выходим, и мы на месте, и мы отдали. And now let's see how much we was get. First ride was it's a 251 231 and the second that ride was it's a 352. Итак, первая поездка была 231 евро, этот 231 рубля, а второй поездка 332, этот 332 рубля. И общая копилка 42 евро 03 цента. And it's all together, it's 42.03 cents. И этот 4203 рубля. Вот так. И все, этот сегодня и заканчивается. И ехали только 15 часов. 15 поездок сделали. Так, все тут летает такое. И общий километраж он показывает, что мы с товаром ехали 49,70. Потом мы смотрим на самом деле, сколько мы. И 100% все взял. Рейтинг пока. Но этот уже все из сентября уже. Что 300
42 километра ехали, ну, в этот весь сентябрь и этот день тоже. 125 заказов. Процентность, сколько мы брали, 99,2 он показывает, если он показывает. И рейтинг 94. Я могу даже поговорить, почему этот... Надо даже отдельное видео, наверное, про это сделать, от чего такой рейтинг. Были две такие случаи были, где люди сердились. Одно было, у нас поликлиника, там называется этот регион или этот Марья-Мейса. И там, ну, больничный такой регион, а там поликлиника есть. И туда заказ было. И написано было там, что второй этаж и какой-то там 2000, ну, я примерно говорю, там какой-то там 80 или там 32 кабинет и какой-то такое. Я пошел туда. Обычно, как в таких больницах и с этим больницах и этих поликлиниках сделают, что все эти врачи, медсестры, они как этот ресепшн или инфоточку или там, где этот гардероб или что-то, ну, такое, что туда они приходят и там встречаемся. Обычно почти так. Но этот был другой случай. Я искал этого номера. Ну, женское имя было. Я нашел там Адольф Гитлера, я нашел Химмлер, я нашел Геринг, я нашел Борман, я нашел Альфред Розенберг. Я нашел... О, кот пошел здесь. Я нашел Мюллер, я нашел Штирлиц, так, я нашел Шелленберг, я нашел этого Тёниц, так-то нашел начальника Абвера Канариса, кого угодно. Даже Альберт Спеер нашел, главный архитект, и нашел доктор Геббельса. Но я не нашел фрау Геббельса, ну никак. Я спрашивал даже там, а где этот кабинет такой, там тут такое. И даже такие, ну, медсестра, может быть, какой-то врачихи, такие сомнительные были. И наконец-то, да, действительно, я все-таки этот нашел. Он тоже хитро было спрятано такое, все это такое. И как-то не системно вроде такое выглядело все это. Так, машин тут раз, два, три, четыре. Так. Все. Поехали. Так, телефон начинал что-то показывать. И я ей говорила, этот какой-то врач был, наверное, или какой-то, черт его знает, какой-то полуврач, или я не знаю, кто это такой там. Она очень сердита была. Ах так. Мне сказали, что мне этот привезут прямо на руки, а вы тут какие-то свои права толкаете, что приходите мне этот гардероб или этот ресепшн, там этот такое, ну там регистратура, ну вот приходите регистратуру. И она сразу сидела за компьютером и начинала дрочить этот тонос. Вот такое. Вот такое было. И второй раз было такое. Вот мы мимо едем из этого места, наверное, да? Наверное. Улица Кронуая, казенные дворы. Но название из этого, что в 19 веку были там Тартуского гарнизона, были там лошадиные сено, было там хранили. И, ну, казенные склады или, ну, типа такого, и, ну, как на эстонском немножко по-другому, и склад, и, ну, как-то так, ну, понятно.
И ехал по этому, и там хорошо было все написано, как ехать этот двор на дороге, и объяснение было, что дверь сразу за какой-то машиной. И действительно так оно и было. Что все было так в красивых красках сейчас. Я не знаю, камера поймает этот, но все эти знаки мигают тоже с одним ритмом, почему-то с моим фонариком. Наверное, этот и светит. Так, пьяные полиционеры здесь у нас есть. Ну вот так. И ходил туда, нашел правильную дверь. И там было не написано было, что оставьте за дверью. Этот из польтмаркета было, да. И этот большой товар, и там какой-то что-то, там пиво было, и я не помню уже, что-то там было, там тяжелое было такое. Я стучу, я слышу, люди ходят внутри, шепчутся что-то. По двери такой щель была, и оттуда вроде как-то все хорошо слышно было. Я думал, что ну сейчас они приходят, и все, сейчас они заберут этот. Опять тишина, никто не ходит. И я опять стучу, сильнее уже такое. Опять слышу шепот, и уже понял, что какой-то женский шепот или такое, и мужской такое. Ну как-то, я не знаю, как это было слышно, но все-таки оно было слышно. Так, отсюда направо, через мост, и как раз мы там на улице, про которой я только что говорил. И я уже все, я слышу, что никто, пауза была подлиннее, я уже сильно с ногой уже стучал, такой бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, и орал, ну приходите, давайте берите это все, свое заказ здесь, то этот большой заказ, что такое. И тогда еще, после этого, пошел еще время. И наконец-то я видал, они такие, ну я не знаю, как, может быть, лет 30 такие были. И, ну вроде так, что, мы думали, что приставы. Так, сейчас я опять объясню. Сперва думали, что этот левый край, этот велосипедная дорога, что отсюда вот сюда мы можем кататься. Теперь как-то они сумели этот убрать, но велосипедом можно все, они все неправильно все сделали. Но уволились даже две, кто с этими проектами занимались, они уволились. И начальник, и заместитель перед этим как-то все вроде взяли эксплуатацию. Они, конечно, думали, что если все поймают, что это неправильно сделано и проектировано, или они пускали просто этот неправильный проект, они поняли, что они висят где-то здесь на фонариках потом там для общего зрения такого. И они уволились перед этим. Так все здесь тоже неправильно все сделано было. И по принципу здесь налево, в сторону реки, ехать нельзя. Вообще нельзя ехать здесь. И говорят, что езжайте по другой параллельной улице. А курьеры что, едут, что ли, большим кругом, что ли? Да вы охренели. И здесь все. Здесь тоже путь пересделан, и все это место. Я как-то, может быть, показываю, как это все пересделается. И это тоже, можно так сказать, что это турдом, что как они все пересделают. Так, а почему у нас фонарики не горят еще? Едем такое. Так, а время 19:39. Ну да, это время как раз уходит. Солнце. Так и есть.
LED-лампочки, и сразу все вроде так сгорело. Как этот, сожги, гори, гори, елочка, или зажги, зажги, елочка, и лампочки горят. Как это было. Пьяный полиционер, но этот не для нас. Машина сзади, а я хочу уже налево поворачивать. Ну, наконец-то, да, шумели там. Я говорю, ну какой этот пристав этот? Я жду, потрачу свое время. Уже меня здесь уже... Я не помню уже, наверное, там 4-5 минут все это такое. Этот театр брал время, или как спектакль такой было там. Я говорю, я потрачу время, я не могу нажимать, пока вы не берите свой товар здесь. Женщина такое говорила, а вы оставляли бы за двери. Я говорю, а как я могу оставлять, если у вас не написано, что за двери оставлять? А потом вы пишите донос, что я жульничаю и беру у вас этот большой товар, и вы ничего не получали. Вот так. Что я не хочу такого, и мне этого не надо. И женщина говорили, вы такая наглая такой. Я вроде такой, нормально вроде так говорила. Я даже на эстонском не матерюсь. На русском, умею, конечно. Но как-то привычки нету, чтобы ежедневного, если смотреть какого-то другого курьера или такого, что все время просто так, что хорошо. И не матерился ничего, и все такое. Но я потом говорю, мне все равно, что вы пишете, что какой-то донос сделайте, что жалуетесь, что курьер какой-то там такой или не такое. А у меня видео не было про этот. Жалко, конечно, но не было. А так, здесь посмотрим, сколько мы сегодня вообще там поехали. Здесь эта лампочка посветлее. And in here, yes, we are ending, and now we starting to watch how much we was. It's really ride it's in today. Ja siin vaatame täpselt järele, palju me siis ikkagi sõitsime. Siin on see latern on siin palju valgem. Ja siin ma saan veel õhtuse pildi teha sellest. И здесь я могу сделать еще «23 минуты мы ехали обратно из этого. Как-то долго. Что-то не знаю даже. Долго. Так, сделаю фотку от этого километража. Потом сравниваемся утренней. С другой стороны тоже. Так. Так, все. Так. Где у нас этот галерея? Если мы видим, утреннее было 7208. And it's 7008. And now it's like it's 48 kilometers we was riding, but we need to use it's a thumb of constant.
to calculate what it's real. И нам на самом деле вроде как 48 километров, но нам все равно надо использовать дамбовский констант. Так, здесь я когда-то вычитал даже дамбовский констант, это другое было. Так, сегодня 48 умножать на 1.22. И на самом деле мы получаем дамбовским константом, вместе с дамбовским константом мы получаем 58-56. Вот так. Tegelikult me saime siis 58,56 kilomeetrit saime siis tegelikult selle Tambovi konstandiga täna kätte. And it's a real mileage, it's 58 and it's 6 kilometers. It's today. But by the orders, how much we was riding. Let's seeing it again. Maybe we seeing it. The camera maybe it's just showing that. And it's 49.70. It's showing it's. Hmm. 56 kilometrов. And it's clock is 7:47 p.m. И время 19:47. Ну,